શ્લોકનો એક પાદ બાકી રહી ગયો, સાંખ્યે ત્યાગ પ્રકીર્તિત, એટલે અત્યાગ, દેટ મીન્સ કે આંતર ત્યાગ, બહાર ત્યાગ નહીં, તેથી અત્યાગ, એ અત્યાગ યોગ માર્ગમાં અને ત્યાગ તે सांख्य मार्ग में। इतनी बात हो गई। अब एक बात और समझ लो, सांख्य मार्ग सु जो साधना कर रहे हैं या योग मार्ग सु जो साधना कर रहे हैं या सांख्य और योग को पंचपर्वा विद्या के अंतर्गत जो समझ रहे हैं, उनके अतिरिक्त अगर तुम अपने अंदर झांक के देखोगे, यही वक्त जल की लोटी आ रही है, वहां में कोई तकलीफ की बात नहीं, वहां पे ध्यान मत करो, और देखनी हो तो देख लो सब, क्योंकि वो वहां से आ रहे हो तब से देख रहे हो, मैं आंखें वहां घूम रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड। कंसंट्रेशन हमारा सुनने और पढ़ने में है कि वह चीजन को देखने में। थोड़ा सा चित्त में स्थिरता रखो। मैं कुछ मेहनत तुम्हारे साथ मैं भी कर रहा हूं। अगर तुम 5 बजे से उठते होगे तो निश्चित मानो मैं भी 5 बजे को उठा हुआ हूं, रात को 12 बजे जाके सोऊंगा। तो थोड़ा मेरे साथ समझने को प्रयास करो। तो तुम यदि अपने अंदर झांकोगे तो एक बात समझ में आवेगी तुमको अभी की अभी, जाने आ बधी सांख्य અને યોગની વાર્તા સાથે આપણને લાગતું વળગતું નથી કાંઈ, કેમ કે આપણે તો પુષ્ટિ માર્ગીય છે, એવો એક મનોભાવ સરફેસ લેવલ ઉપર ન હોય તો ઊંડાણમાં હશે, પણ જોઈ લેજો વિચારીને। તેથી હું તમને સૂચના આપું કે સાંખ્ય અને યોગથી સાધના કરનારાઓ અથવા પંચપર્વા વિદ્યાના અંગભૂત તરીકે સાંખ્ય અને योग वगैरह ने जोता होय जे लोग, एमना माटे ज नहीं पर आपड़ा बधा माटे सांख्य शास्त्र में अने योग शास्त्र में कांईक वातो जे कहेली छे ए समझवी एटला माटे जरूरी छे के ए बधु आपणने अत्यारे जे मिश्र पुष्टिना आपणे जीवो छे, तमने सत्संग करावनारा लोको, बहु स्वप्नना लोको अने स्वप्न महल देखाड़ता होय, पण एक बात जाणी लेजो के जेने प्रेम लक्षणा भक्ति कहवाय छे, जेने निर्गुण भक्ति कहवाय छे, अने जेने श्री महाप्रभु शुद्ध भक्तिना शुद्ध पुष्टिना नामे कही रह्या छीए। एक स्त्री छे जे आगळ जई रह्या छे बेन, एमने जोवाथी कोई लाभ तमने नहीं मळे। पुनः हूँ कहूं छुं, एमने जोवाथी कोई लाभ नहीं मळे। तो क्या है, बीच में से मेरे कंसंट्रेशन को तुम हटा दो। एक बहुत बड़ी तकलीफ है ये मेरी। तो जेने श्री महाप्रभु शुद्ध पुष्टि कही रह्या छे, कही रह्या आज्ञा करी रह्या छे, ते पुष्टि भक्तिनो प्रकार वर्तमान युग में आजनी तारीख में संभव नहीं। एक वातनी बहु पाका पाए दृढ़ताथी स्पष्टता राखजो। जो मिश्र पुष्टिना पण आपणे पात्र बनी शकता होईए तो एनाथी वधु अहो भाग्य अने महद भाग्य अत्यारे भूतल उपर जीवनो होई शकतुं नथी। तेथी मिश्र पुष्टिना ए पछी मर्यादा पुष्टिनो भेद होय के मर्यादा पुष्टिनो, जेने हूँ समझावा माटे थोड़ुंक बीजी रीते बोलूं छुं। पुष्टि मर्यादानो के जेनाथी पुष्टिनो शब्द आपणने ध्यान आवतुं रहे, एटले पुष्टिनो के पुष्टि मर्यादानो के पुष्टि प्रवाहनो, आ त्रणेयमांथी कोई पण मार्गनो पात्र आपणो जीवात्मा बनी शके एनाथी वधु भाग्यशाળી कोई स्थिति नथी। तेथी आपणने कांईक वातो समझवा माटे અને કાંઈક વાતો સમજવા માટે એટલે કે શું સમજવા માટે એ પ્રશ્ન થવો જોઈએ। મારા પાસે કોઈ એવું વિષય નથી કે હું તમને અત્યારે બહારના બાહ્ય જગતની કંઈક ઇન્ફોર્મેશન આપવા બેસી છું, એ મારું કામ અત્યારે નથી। મારું પર્પસ છે તમારી પાસે
એટલી યોગ્યતા આવે કે જેથી તમે શાસ્ત્રનું શ્રવણ, બીજા શબ્દોમાં હું શાસ્ત્ર શબ્દ પણ અહીંયાથી ડ્રોપ કરી દઉં, શાસ્ત્રને એનાથી વધુ આકર્ષક શબ્દ આપું, લીલા શ્રવણ માટે ભગવન લીલા શ્રવણ કહો કે શાસ્ત્ર શ્રવણ કહો, વાત એક જ. જે શાસ્ત્ર અભ્યાસ રૂપમાં આપણને આપણી સામે આવે છે, જેનો અભ્યાસ કરવો પડે છે, જેમ આપણે અત્યારે અભ્યાસ સત્રો ચલાવી રહ્યા છે, એ અભ્યાસ સત્ર લીલા શ્રવણનું અનિવાર્ય અંગ છે. જો આટલું નહીં સમજીએ તો ભગવન લીલાની સૂક્ષ્મતા અને ભગવન લીલાનું ગાંભીર્ય, ઊંડાણ, એનું ઊંડાણ, એ ઊંડાણ આપણે સમજી શકીશું નહીં. તેથી શાસ્ત્ર શ્રવણ માટે, બીજા શબ્દોમાં ભગવન લીલાના શ્રવણ માટે જે અનિવાર્ય આપણને જાણવું છે એના અંગ સાંખ્ય પણ છે અને યોગ પણ છે. એટલે સાંખ્ય અને યોગની કેટલીક માહિતી આપણા માટે જરૂરી છે. દાખલા તરીકે, જ્યાં સુધી તમને ભૌતિક જગતના જેનો કારણ, જે ભૌતિક જગતનું કારણ છે એવા પ્રકૃતિના 28, પ્રકૃતિ સહિત 28 તત્વોનું તમને જો બોધ નહીં થાય, એના નામ કદાચ કંઠ ન રહે તમને કંઠસ્થ, પણ તમે વાંચતા અને લખતા ન થઈ જાઓ અને એને ઓળખતા ન થઈ જાઓ, ત્યાં સુધી પ્રકૃતિથી પર જે પરમાત્મા છે એને તમે કેવી રીતે સમજી શકશો? એ વાતને, એક વાત આ ધ્યાનમાં રાખો. અને બીજી વસ્તુ, જ્યારે તમે કહો છો કે પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયમ અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમ, એટલે હું તમને પૂછું કે સર્વોત્તમનું તમને આ પ્રથમ પ્રારંભનો આ વચન સમજમાં ના આવ્યો, કેમ કે પ્રકૃતિ સમજેલી હોય તો તમે પ્રાકૃત સમજો, પ્રાકૃત સમજેલો હોય તો પ્રાકૃત ધર્મોનો આના આશ્રય કેમ ન થાય, અને અપ્રાકૃત ધર્મોનો આશ્રય કેવી રીતે કર્યો, એ પ્રાકૃત અને અપ્રાકૃતનો ભેદ તમે કેવી રીતે સમજી શકશો? અને આ કોઈ લાંબી ચોડી કથા કહેવા માટે હું અત્યારે તમને અહીંયા નથી કહી રહ્યો, પણ હકીકત એ છે કે જ્યાં સુધી મૌલિક કંઈક વિચારોથી તમે પરિચિત નહીં થાઓ, તમે ભગવન લીલાના શ્રવણની યોગ્યતા ધારણ નહીં કરી શકો. તેથી હવે જો પહેલી પંક્તિ ઉપર ધ્યાન આપી દો, નીચે સ્માર્ત મોક્ષ વિષયકાની ચત્વારી શાસ્ત્રાણી. મળી ગઈ પંક્તિ બધાને? આ ચારે શાસ્ત્રને શ્રી મહાપ્રભુ સ્માર્ત કોટીમાં ગણે છે. તેથી શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ એનું સ્માર્ત કરીને ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે. સ્મૃતિમાં કહેલા, અર્થાત પુરાણ અને સ્મૃતિઓમાં કહેલા, આનો મતલબ એ થયો. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે ઉપરથી છઠ્ઠી પંક્તિ ઉપર આવી જાઓ. બોલું આગળ? બે શબ્દો સાંભળી લો. પેલા સ્વાયત્ત અને પરાયત્ત. લખવા આવો તો લખી લો. સ્વાયત્ત એટલે આપણા કબજામાં રહેલી કોઈ વસ્તુ હોય એના માટે કહેવાય આ વસ્તુ સ્વાયત્ત છે. અને બીજાના કબજામાં હોય એને પરાયત્ત. બે ત છે, તમાં ત ભેગો છે, પરાયત્ત. ચાલો આગે. હવે અહીંયા જુઓ કે પરાયત્વ મોક્ષ પક્ષે, આ છઠ્ઠી પંક્તિમાં ચલો જે બીજાથી પ્રાપ્ત કરવી છે એ મોક્ષની બાબતમાં
વિસ્તાર થોડુંક વધુ છે કહેવામાં. તેથી એ કહી રહ્યા છે કે પરાયત્વ મોક્ષ પક્ષે વિચાર બાહુલ્યાત. શબ્દ જુઓ, સમજાશે. વિચારનું ઘણું બધું વિચાર થયેલું છે, વિચારનું બાહુલ્ય છે. એ બહુલતા હોવાના કારણે, વધુ વિચાર હોવાના કારણે ખરેખર પહેલા એને લેવું જોઈએ, પણ એ ન લઈને सूची कटाह न्याय एमा लख्यू छे. सूची को मतलब है सुई और कढ़ाई का कटाह को मतलब है कढ़ैया. तुम जो कहते हो गुजराती में, कढ़ाई समझ गए ना. अब लोहार के पास जाएं और वसु कहें कि भैया दो चीज बनवानी, एक तो सुई बना और एक कढ़ैया बना, तो वो कहेगा कि कढ़ैया पीछे ले जाइए, बहुत देर लगेगी, सुई हवाल बना के दे रहे हूं, ले ले. ये सुई तो पकड़ ले जा संग की संग. तो सुई सरल है बनानो, कढ़ाई बनाना मुश्किल है थोड़ो. यानी जो सरल है वो स्वायत्व मोक्ष हम पहले कह दे रहे हैं, स्वायत्व मोक्ष के प्रकार, और परायत्व मोक्ष के प्रकार पीछे कहेंगे. एक न्याय बताना तो यानी मैंने आनंद से बताया, सूची कटाना. ऐसे हमारे यहाँ बहुत न्याय हैं सब. अब 8वीं लाइन पे आओ नीचे. देखो वहां शब्द है सांख्य योगौ दर्शन ग्रंथौ. सांख्य और योग नाम के जो दो दर्शन ग्रंथ हैं, दोनों वो प्रकीर्तितौ. वो प्रकीर्तितौ शब्द जो है मूल श्लोक को है, वह प्रकीर्तितौ को मतलब है आद्रुतत्वेन शिष्टैहि कथितौ. તેથી મેં તમને લખાયું કે તે ઉત્તમ કોટીના સાંખ્ય યોગ માટે આપણને આદર હોવું જોઈએ. એનો જ અર્થ અહીંયા કહીને કહી રહ્યા છે કે શિષ્ટથી એટલે કે ઉત્તમ કોટીના પુરુષોથી આ સાંખ્ય અને યોગે આદર પામ્યો છે, પ્રાપ્ત કરેલો છે. તેથી આ સાંખ્ય અને યોગ અહીંયા કહેવામાં આવી રહ્યા છે. મૂળ શ્લોકના શબ્દોના પાસે જ ઘૂમશે આપણી આખી વાત. બસ એટલી જ વાત સમજાવવી છે મને. अब 9वीं पंक्ति पे नीचे आओ. और पहले नंबर को चार्ट निकालो. બોલું? જમણી બાજુ દર્શન. હમણાં સાંખ્ય યોગ દર્શન આવે ને, દર્શન ગ્રંથો, એટલે દર્શનમાં આવી જાઓ ત્યાં. હવે ત્યાં સૌથી ઉપર સાંખ્ય યોગ, તે પછી મીમાંસા અને વેદાંત તો આપણે જોઈ લીધા, કેમ કે એ તો આપણો જ વિષય છે. મીમાંસા એટલે કર્મકાંડ અને વેદાંત એટલે જ્ઞાનકાંડ. હવે બે કયા બાકી રહ્યા બાકાત? ન્યાય અને વૈશેષિક. તો હવે જ્યારે બે શ્રી મહાપ્રભુએ મુખ્યત્વે ગ્રહણ કરી લીધા, મધ્યમ કોટીમાં કે ગૌણ કોટીમાં સાંખ્ય અને યોગને પણ લઈ લીધા, તો બે ક્યાં ગયા? ષડ દર્શનમાંથી બે ગયા ક્યાં? કેમ એની ગણતરી ના આવી? એના માટે પુરુષોત્તમજી આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે કર્ણભક્ષ. खेतन में जो अनाज की खेती हो जाने के बाद, अनाज जब अपनी जगह उठ के चलो जाए मंडी में और बिक जाए, फिर खेतन में जो छोटे छोटे अनाज के टुकड़े बिखरे रहे, उनको बीन के और जो अपनो देह चलाते थे, निर्वाह करते थे, वो कर्णाद मुनि को बनायो भयो वैशेषिक शास्त्र. अदभक्षण. कर्ण अद. कर्ण शब्द लखो એટલે પેલા અનાજના કણ, અને અદ એટલે ખાવું. જે કણ ખાઈને પોતાનું નિર્વાહ કરી રહ્યા હતા, એવા કણાદ મુનિએ એનો એ શાસ્ત્ર
નો પ્રણયન કર્યો એટલે શાસ્ત્ર બનાવ્યું. અને ગૌતમ ઋષિનું બીજું નામ છે, શું છે બોલો, વાંચો. અક્ષચરણ. અક્ષચરણ. ગૌતમ ઋષિ નો ન્યાય શાસ્ત્ર એટલે કે તર્ક શાસ્ત્ર, એટલે સતત એમનો માથો ઊહમાં, તર્કમાં, કે આ કેવી રીતે સંભવ છે ને એક આ કેવી રીતે બને. તર્ક, કેમ કે કોઈ પણ વસ્તુને એને એનાલિસિસ કરીને, વિશ્લેષણ કરીને અને બિલકુલ એના યથાર્થ સુધી પહોંચવા માટે આપણને તર્ક કરવાની, એટલે વાતને ખૂબ ઊંડાણમાં એક કે એક એના બિંદુઓ બાકાત ન રહી જાય એ રીતે વિચારવું. જે લોકો મારા સીધા શબ્દો નથી સમજી રહ્યા એ રીતે સમજી, ખૂબ ઊંડાણમાં વિચારવા માટે. અને જે સમજી શકે છે એ ધ્યાન કરજો. તર્ક એટલે કે એમાં આર્ગ્યુમેન્ટેશનનું જે આર્ટ છે, કે આ એક વસ્તુ એસ્ટેબ્લિશ કરવામાં આવી, એના ઉપર પછી શંકા કરવામાં આવે અને પછી એના એક એક તારને ખોલીને એના બધા પાસામાં જવાય અને યથાર્થનો નિર્ણય કરાય. पहले गुरु के घरन में विद्यार्थी रहते, गुरु उपसत्ति करते, तो छात्र को वह दिन गुरु जी ने पाठ देर से चलाया हो, विद्यार्थी आया पढ़वे, विद्यार्थी आए भाई थे, वहां से एक विद्यार्थी को बुला के गुरु पत्नी ने कही के बेटा ये जाए के बाजार से घी लिया. अच्छा मैया ला, घी ले चले गए. वो घी खरीद के लौट रहे, तब एक बात उनके माथे में आई, क्योंकि वो न्याय को छात्र था. वो सोच रहे कि घृताधारी पात्रम के पात्राधारी घृतम, घृत के आधार पे पात्र टिके हुए, पात्र के आधार पे घृत टिके हुए. पहले ये विषय सेटल करो इश्यू. बहुत देर तक वो चलते रहे, वाने की यार झंझट से औंधो करके देखना कौन काय पे टिक रहा है. सो ठीक है, गुरु जी के घर के आगे औंधो पात्र करके वाने निश्चित किया कि ना, बड़ा प्रसन्न हो गया कि पात्राधारे घृतम इति निश्चय प्रचम. ख्याल आया कि नहीं? ये कैसी सुंदर वार्ता है, देखो न्याय की. वो एक गुरुदेव के यहाँ छात्रन की भरमार होती बहुत. पढ़ाते पढ़ाते कंटाल गए, क्योंकि छात्र बराबर उपस्थिति लेके आते नहीं. उनको जो है स्मरण को श्रम रहते दिन भर, जिस तुमको हो जाए स्मरण को श्रम. कौन करे स्मरण? अगर गुरुजी को झक मार के समझावे हमको, कौन श्रम करे? तो गुरुदेव ने सोची कि भैया ये चक्कर बुरो है. उनने अपनी पत्नी से कही कि देखो ब्राह्मणी, अब अगर कोई भी छात्र आवे तो कह दीजो कि भट्टस्य कट्याम शरट प्रविष्ट. पुराने जमाने में विद्वानन को भट्ट कहते, यानी हम लोगन के जो सरनेम हतो पुराने जमाने में भट्ट हतो. मूल हमारो सरनेम है खम्मम पाटी वाड़ू, गोस्वामी नहीं है. हम लोगन को वल्लभ वंशजन को मूल सरनेम है खम्मम पाटी वाड़ू. तो भट्टस्य कट्याम शरट प्रविष्ट ये कह दीजिए. कुछ दिन गए, फिर के बाद एक नया छात्र आया कि भैया मुझे आपके घर में पढ़वे आना है, गुरु जी से मेरी प्रार्थना करो. दरवाजे बंद कर रखे सवाने, भीतर से गुरु पत्नी ने आवाज दे के कही कि भट्टस्य कट्याम शरट प्रविष्ट. वकू गिरगिट को तुम क्या कहो? काचेंडो. काचेंडो जो कलर बदले अपना, शैमिलियन. यानी कि गुरु जी के कमर में और वो काचेंडा घुस गए हुए. वो छात्र ने आधी मिनट विचार कियो तो वाने कही कि छिद्रा भावे कथम प्रविष्ट. पहले बताओ, वहां अवकाश तो है नहीं कमर में, प्रविष्ट कैसे हो जाएगा? गुरु जी ने अंदर से सुन के आवाज देनी कि ये सही छात्र है, या को बुलाओ, क्योंकि ये तर्क कर रहे हो.
ये मोकू श्रम नहीं करावेगो, खुद श्रम करेगो। बुलाओ। भट्टस्य कट्याम शरण प्रविष्ट, भारी बात हो जाए। अथवा पात्राधारे घृतम के घृताधारे पात्रम, क्या है? तो ये न्याय की ऊह की बात है। बड़े इनके पुराने इनके प्रसंग कैसा आनंद आवे, देखो सुन के। चलो, तो अक्षपाद ये गौतम को विषय। अब वो मैं कहना ये चाह रहे हो तो कि वो घृताधारे पात्रम के पात्राधारी घृतम है ना, विचार ही नहीं भयो वहां। પલટીને સીધું જ જોઈ લો ને આપણે, બીજો અવકાશ જ નહીં। એટલે ગૌતમ ઋષિ એટલા બધા વ્યસ્ત રહેતા વિચારવામાં કે પ્રભુએ એમને એક એવો વિશિષ્ટ યોગ્યતાનો દાન આપ્યો કે એમના પગથી એમને અનુભવ થાય ને દેખાય, અને કોઈ વસ્તુમાં એમને અથડામણ ના, એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ એ આંખોના કારણે કોઈ જગ્યાએ પડી ના જાય, કઈ તકલીફ ના થાય એમને, ऐसी योग्यता दी नहीं उनको। याल ये अक्षपाद कहवाए कि जिनकी चरण ही आंखें हती, आंखन को उपयोग करते ही नहीं, उनको नाम अक्षचरण या अक्षपाद कहा जाए। कैसे महर्षि इनकी गाथा है, वो अपने यहां न्याय प्रणीत माने गए हैं। या के लिए दोनों के लिए यहां कह रहे हैं, मूल में अपन को इतनी बात करनी है कि कर्णभक्ष और अक्षचरण ये दर्शन ग्रंथ जो हैं, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि शिष्टन के द्वारा आदृत नहीं है, यानी हाँ। अब देखो, अब देखो ये नीचे की जो सबसे नीचे की जो दो पंक्ति हैं, वह में इन्वर्टेड कॉमा में जो पूरी पंक्ति है, मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कश्च विकारो न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुषः। अब कहने को और समझाने को बहुत है। अब ये सांख्य शास्त्र की बात चली तो सांख्य के भी या फंडामेंटल्स अपन को समझना चाहिए, ऐसा एक स्वाभाविक क्रम है, लेकिन वाको अवकाश अपने पास नहीं है। अपन वाकी डिटेल्स में नहीं जा सकेंगे कि सांख्य शास्त्र में थोड़ी सी भी वाकी मूलभूत बातें क्या है, पर फंडामेंटली एक बात तुमको समझाऊं। सांख्य जो है प्रकृति और पुरुष दो को दर्शन है। जैसे हमने अक्षर ब्रह्म में सु 5 अवस्था स्वीकारी, कौन कौन सी? काल कर्म और काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष, यूं बोलो। और वो 5 अवस्था अक्षर ब्रह्म में सुस्वीकारी, वो अक्षर ब्रह्म और अंतर्यामी हमने पर ब्रह्म में सुस्वीकारे। पर सांख्य दर्शन वाले न परब्रह्म को मान रहे हैं, न अक्षर ब्रह्म को मान रहे हैं, न अंतर्यामी को मान रहे हैं। सांख्य दर्शन वाले दो ही तत्व को मान रहे हैं, वो काल कर्म और स्वभाव इत्यादि को भी प्रकृति पुरुष के अंतर्गत ही समझाएंगे। वो सिर्फ दो ही तत्व को मान रहे हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो है जब तक अपनी सम अवस्था में है, सत्व रज और तम, सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों जब तक अपने इक्विलिब्रियम में है, जब तक अपनी सम अवस्था में है, तब तक सृष्टि नहीं है। और द पॉइंट एट द पॉइंट जा बिंदु पे इनमें विषमता आ जाएंगी, इनको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, हेंस द क्रिएशन स्टार्ट। वहां से क्रिएशन स्टार्ट भयो। जैसे फाइनली साइंस क्या कह रही है कि एट वन पॉइंट समवेयर देयर वाज ए बिग बैंग, एक बहुत जोर तो धड़ाका भयो,
और वह धड़ाका के परिणाम स्वरूप, वो धड़ाका कहां से हुआ वो उनको मालूम नहीं है, पर वह धड़ाका के परिणाम स्वरूप दो बात शुरू भई, द टाइम एंड द स्पेस केम इनटू बी, एग्जिस्टेंस में आ गए। क्या लाया? तो ऐसे वो मान रहे हैं कि प्रकृति पुरुष दो ही है, ये सांख्य वाले इनको मानना है। वो प्रकृति के पुरुष के अलावा कुछ भी नहीं माने, और पुरुष प्रकृति स्वयं ही पुरुष को भोक्ता भी बना रही है, और प्रकृति स्वयं ही एट वन पॉइंट पुरुष को स्वरूपस्थ कर दे रही है। स्वरूपस्थ कर दे रही है यानी प्रकृति के जितने भी भोग हैं, वाक्य संग जो वाक्य अटैचमेंट्स हैं, वो सारे के सारे निकल जा रहे हैं, जीव स्वरूपस्थ हो जा रहे हैं, और वो वाकई मुक्ति है। ये बहुत मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूं। अब आगे पंक्ति अपन देखें। मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि जाके मोबाइल है वो बाहर रख के आप आओ, इवन सुनने के लिए कुछ समय आए हो तो लेके मत आओ मोबाइल। ये मेरे घर को डिसिप्लिन स्पष्ट है, ये समझ के चलियो। मैं पंक्ति पे ध्यान दो, वो कह रहे हैं कि नित्य अनित्य वस्तुनि, जादिन पुरुष नित्य और अनित्य को भेद समझ जाएगो, और नित्य और अनित्य को भेद समझ के वो सारी वस्तु यानी पदार्थ मात्र से वो विरक्त हो जाएगा अपने विवेक के द्वारा, यानी वहां अंडरलाइन करियो, तद विवेकेन। कोई चीज को अलग अलग करने को मतलब है विवेक। अपन कह न के निरक्षीर विवेक, वाको मतलब क्या होए, जा व्यक्ति में दूध सु पानी और पानी सु दूध अलग कर देने की क्षमता हो, वो निरक्षीर विवेक वाले हैं। अपन जયારે બોલચાલમાં પણ જ્યારે આપણે કહેતો ને કે આટલું વિવેક નથી, એનું મીનિંગ જ એટલું છે કે તમને એટલી પણ સમજ નથી કે તમે સદ અને અસદ બે વાતોને ભેગી કેમ કરી રહ્યા છો, એને જુદી કેમ નથી પાડતા। तो विवेक को मतलब है कोई चीज को पृथक करना। तो नित्य और अनित्य वस्तु को पदार्थ में जो अपने विवेक के द्वारा भेद कर लेगो, वो जीव, वो पुरुष, सांख्य के शब्दन में वो पुरुष मोक्ष के पथ पे अग्रसर हो गया हो। यानी आगे देखो यहां कह रहे हैं कि वह विवेक सु मोक्ष प्रतिपादितः, या में एक सूत्र इनमें जैसे दो चीज हैं, एक तो सांख्य सूत्र है और दूसरे सांख्य कारिकाएं हैं। कारिका यानी श्लोक। दर्शन के विषय के तत्व चिंतन ની બાબતમાં જે શ્લોકો લખાય છે તે શ્લોકોને પારિભાષિક રીતે કારિકા કહેવામાં આવે છે। જેમ સુગર લો થઈ ગયો એ આપણે કહીએ છીએ, ડોક્ટર સાહેબથી પૂછ્યું તો એ એકબીજાને કમ્યુનિકેટ કરશે કે this is nothing but the hypoglycemia. The hypoglycemia is a medical term for loss of sugar, so to say, मोटे रूप में। अगेन मैं आपको बहुत टेक्निकली नहीं कह रहे हो। ऐसे ही दर्शन शास्त्र के जो संबंध में जो विवेचन में श्लोक है उनको नाम है कारिका। तो सांख्य शास्त्र कारिका में भी है और सांख्य शास्त्र सूत्र में भी है। वो सूत्र यहां दिया है कि एवं तत्वाभ्यासात, ऊपर ही है सबसे पहली लाइन में। वो तत्वाभ्यास शब्द को स्प्लिट कर दो, अलग कर दो, तत्व अलग करो, अभ्यास अलग कर दो। सांख्य प्रवचन भाष्य मेरे क्या वक्त उठना है, सांख्य प्रवचन भाष्य यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। तो
તત્વ અને અભ્યાસ એને બંનેને જુદું કરો. તત્વ મતલબ નિત્ય અને અનિત્ય પદાર્થનો ભેદ, અને એ નિત્ય અને અનિત્ય પદાર્થનો ભેદ કરીને તત્વ નિર્ધાર કરવું, અને એ તત્વ નિર્ધારનો નિરંતર અભ્યાસ કરવો, એના માટે માનસિકતા કેળવવી, એનું નામ છે અભ્યાસ. તેથી ન મે ન હમ, જ્યાં પણ મને મારાપણાની બુદ્ધિ થઈ રહી છે એ બુદ્ધિ પણ મારી અનિત્ય છે, અને હું છું એવી પણ મારી સમજ અનિત્ય છે. આ પ્રમાણેનો બોધ થઈ જવાથી બીજી લીટીમાં અક્ષર પડો, કેવલમ ઉત્પદ્યતે જ્ઞાનમ. આ પ્રમાણેના નિરંતર અભ્યાસથી જે જ્ઞાન ઉદય થાય છે એ જ્ઞાનના ઉદયને કે જ્ઞાનોદયને સાંખ્ય શાસ્ત્ર વાળા એમની પારિભાષિક શબ્દમાં કેવલ કહે છે. અને કેવલથી જ શબ્દ બન્યો છે કૈવલ્ય, અને કૈવલ્યનો મતલબ છે સાંખ્ય અને યોગ શાસ્ત્રમાં મોક્ષ એ કૈવલ્ય. તમે કૈવલ્ય શબ્દ ઘણી જગ્યાએ વાંચ્યો હશે. કેવલ શબ્દથી આવ્યો છે કૈવલ્ય. એ કૈવલ્ય શબ્દ જે છે સાંખ્ય અને યોગ શાસ્ત્રનો છે, અને સાંખ્ય અને યોગના મોક્ષ ઉપર જ એ લાગુ પડે છે. એની સાથે આપણા ત્યાંના મોક્ષનો કોઈ સંબંધ રહેતો નથી. ચલો, ચોથી લાઈન ઉપર આવો. સાંખ્ય શાસ્ત્ર વાળા માને છે કે 7 કારણોથી પ્રકૃતિ પુરુષનું બંધન કરે છે, એટલે કે પુરુષને સંસારી બનાવે છે. ધર્મ, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય, ચલો, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य. साथे साथ लखाई गया. आ 7 थी કહે છે કે સપ્ત ભી રૂપૈ. આ 7 પ્રકારથી પ્રકૃતિ પુરુષમ બધ્નાતિ. પ્રકૃતિ પુરુષનું બંધન કરે છે, પુરુષને બંધનમાં નાખે છે. અને એકેન જ્ઞાનેન, આગળ વાંચો, માત્ર એક જ્ઞાનથી, કેવલ રૂપ જ્ઞાનથી, જેનું નામ કેવલ છે, એ કેવલ રૂપ જ્ઞાનથી રૂપેણ સા એવ મોચયતિ, એ પ્રકૃતિ જ એને મુક્ત પણ કરાવી દે છે. તેથી પ્રકૃતિ જ એનો બંધન કરે છે, અને પ્રકૃતિ જ એને મોક્ષ આપી દે છે. પણ વાત આટલી સરળ નથી, કેમ કે પુરુષના હેતુથી જ પ્રકૃતિ એક્ટિવ થાય છે. તેથી આપણે એની ટેકનિકાલિટીમાં ક્યાંય નથી ઉતરતા. માત્ર એટલું સમજીએ કે સાંખ્ય પ્રકૃતિ પુરુષનો દર્શન છે, અને પ્રકૃતિ પુરુષમાં પ્રકૃતિથી પુરુષને બંધન થાય છે. અને જ્યારે એને કેવલ એટલે કે જ્ઞાન અવસ્થા સિદ્ધ થઈ જાય છે, જે જ્ઞાન એક પારિભાષિક શબ્દ છે એ લોકોનું, નિત્ય અને અનિત્ય વિવેકના કારણે જે કેવલ અવસ્થા એટલે કે જ્ઞાન અવસ્થા સિદ્ધ થાય, ત્યારે પુરુષ પ્રકૃતિના બંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે. બસ આટલી જ વાત યાદ રાખીએ તો ઘણું થઈ રહેશે. તેથી કે છે આગળ કે તત્વ અભ્યાસાત, એ જ લાઈનમાં ચાલી રહ્યો છું હું, એકેન જ્ઞાનેની. બોલો, તત્વ અને અભ્યાસથી એટલે તત્વજ્ઞાનથી અને એના અભ્યાસથી, અર્થાત
પૌનઃ પુણ્યેન મનનાત, એ અભ્યાસનો અર્થ કર્યો. નિત્ય અને અનિત્ય પદાર્થ બાબત પુનઃ પુનઃ વારંવાર અભ્યાસ, એનો મનન કરવાથી અને બાહ્ય એ બધાનો અનિત્ય પદાર્થનો ત્યાગ કરવાથી, તેથી આગળ એક શબ્દ છે ત્યાગા, તત્વનો વારંવાર અભ્યાસ એટલે મનન કરવાથી અને નિત્ય અનિત્ય વિવેકના કારણે અનિત્ય પદાર્થનો ત્યાગ કરવાથી જે વિવેક, એ જે ત્યાગ થશે એનાથી જે વિવેક ઉત્પન્ન થશે, એ વિવેકથી સિદ્ધિ એટલે કે દૃઢ ભૂમિત્વમ ભવતી, મોક્ષનો ગ્રાઉન્ડ ક્લિયર થઈ જશે, મોક્ષનો આધાર સ્પષ્ટ થઈ જશે. તથા ચ એવં મોક્ષ સાધનત્વેન ઉક્તઃ, તેથી પ્રકૃતિ પુરુષનો અને નિત્ય અનિત્યનો વિવેક અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ મોક્ષ માટે જરૂરી છે સાંખ્ય શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ. હવે અહીં જે મોક્ષની વાત કરી, એ મોક્ષનો એક સામાન્ય પ્રકાર શું છે, એ મોક્ષની અવસ્થા શું છે, એને આગળ બતાવી રહ્યા છે. તેથી વાંચો આગળની પંક્તિ. યદર્થમ ઇદમ સાધનમ ઉક્તમ, શ્લોકથી બિલકુલ ઉપરની પંક્તિ છે. યદર્થમ, જે હેતુથી આ વિવેકનું, વિવેક દૃષ્ટિ કે કેવલ જ્ઞાનની જે વાત કરી, સાધન કેવલ જ્ઞાનનો જે સાધન બતાવ્યો, એનાથી જે મોક્ષ સિદ્ધ થઈ રહ્યો છે, એ મોક્ષનું સ્વરૂપ બતાવે છે. હવે આ કારિકાને સમજી લો, પેલું આપ વાંચી દો. પેલું લાલ અને બધું વાંચી દો એનું, એ પછી સાન્વય સર્વથા નિરહંકંતૌ નિરહંકૃતૌ, નિરંકતૌ, હા નિરહંકૃતૌ સ્વરૂપસ્થ ઠીક है. यदा जीवः सकૃતાર્થે કૃતાર્થ, કૃતાર્થે નહીં, હા તો એમાં મિસ્ટેક કંઈક આવી છે, કૃતાર્થ છે, सकૃતાર્થ નિગદ્યતે. નિગદ્યતે. આ શ્લોકને સ્ટેટમેન્ટ બનાવી દીધું મેં, એટલે જે શ્લોક હતું એનો પદ્યનો ગદ્ય થઈ ગયું. આ स्व आश्रय मोक्ष के प्रसंग में प्रथम सांख्य शास्त्र के अनुसार मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष लाभ की त्याग प्रदान व्यवस्था. ये मैंने इनके संकेत लिखे हैं, इनको मत लिखो तो इनको समझ में नहीं भी आएंगे. आप गुजराती बोल जाओ, यही लिए मैंने गुजराती दी नहीं है. અહંતા મમતા નાશે એટલે અહંતા અને મમતાનો નાશ થઈને સર્વથા એટલે બધી રીતે હું કંઈ કરતો નથી એમ નિરંકૃતો અહંકારની નિવૃત્તિ થઈ જીવ એટલે શરીરાભિમાની જીવાત્મા યદા એટલે જ્યારે સ્વરૂપસ્થ એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં રહેલો હોય છે ત્યારે સહ એટલે તે જીવ કૃતાર્થ એટલે કૃતાર્થ એટલે કે મુક્ત નિગદ્યતે કહેવાય છે. અહંતા અને મમતાનો નાશ થઈને હું કાંઈ કરતો નથી એમ બધી રીતે અહંકારની નિવૃત્તિ થઈ દેહાભિમાની જીવાત્મા જ્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં એટલે કે આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠાવાળો થાય છે ત્યારે તે જીવાત્મા કૃતાર્થ એટલે કે મુક્ત કહેવાય છે. આપણા ત્યાંની જે સાધના પ્રણાલી છે એમાં ઘણું બધું સાંખ્ય અને યોગથી સામ્યતા આવશે, અને જ્યાં જ્યાં આવશે ત્યાં હું તમને નિર્દેશ કરીશ કે જેમ આ અહંતા મમતાનો ત્યાગ વગેરે છે એ પણ બહુ ઘણા બધા સિમિલર છે, નોટ એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ. હવે જો એનો અર્થ સમજો
પહેલી જ પંક્તિમાં એક શબ્દ છે પ્રકૃતિ અને પ્રાકૃત ત્યાગે ન. પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિથી જોડાયેલા જેટલા પદાર્થ છે, પ્રકૃતિ સિવાય કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં, કેમ કે પદાર્થ માત્રની ઉત્પત્તિ પુરુષ સિવાય પ્રકૃતિમાંથી થયેલી છે સાંખ્ય મતના અનુસાર. એટલે પ્રકૃતિમાં, અને ઇવન આપણે પણ એ જ સ્વીકારીએ છીએ તે અંશમાં, પણ અંતતોગત્વા એ પ્રકૃતિ પણ ભગવદ રૂપ છે શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં, અને તેથી આપણી દૃષ્ટિએ આખું જગત બ્રહ્માત્મક છે. તો એ કહે છે કે પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિથી પ્રકૃતિનું જે જગત એટલે કે પ્રાકૃત જેટલા પદાર્થ છે એ પ્રકૃતિ અને પ્રાકૃત તમામ વસ્તુઓને નો ત્યાગ કરવો પડે. એ ત્યાગથી સ્થૂલ શરીર એટલે જે દેહ, સ્થૂલ દેહ, અને પછી સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કે લિંગ દેહ અંદર, જેમાં મૂળ એ લિંગ દેહની કે સૂક્ષ્મ દેહની વાત હું કોઈ દિવસ કહી સમજાવીશ. વાસ્તવમાં સૂક્ષ્મ દેહને એવી રીતે સમજો કે જીવાત્મા જ્યારે એક દેહને છોડીને બીજા દેહને પ્રાપ્ત કરે છે તે વખતે એના વાહન તરીકે એ સૂક્ષ્મ દેહ કામમાં આવે છે. એ સૂક્ષ્મ વાસનાત્મક દેહમાં જીવાત્મા બિરાજી બેસી અને બીજા દેહમાં પ્રયાણ કરે છે બીજા દેહ માટે. એટલે એકંદરે એને વ્હીકલના રૂપમાં સમજશો તો તમને ખ્યાલ રહેશે. એટલે લિંગ દેહ કે સૂક્ષ્મ દેહ એ બંને એક જ વાત છે. સૂક્ષ્મ દેહ નું આધાર લઈ અને જીવાત્મા સ્થાનાંતરણ કરે છે એક દેહથી બીજા દેહ. એટલે સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ બંને શરીર અને એની સાથે અહંતા, અને અહંતાનો જે પરિકર છે, અહંતાના જે કંઈક એની સાથે જોડાયેલી વસ્તુઓ છે દેહ ગે સાથે, એવી જ રીતે મમતા સાથે જે કંઈક જોડાયેલી વસ્તુઓ છે એ તમામના નાશે એ જ્યારે જીવ ચેતનાથી નીકળી જાય, તિરોહિત થઈ જાય, ત્યારે બુદ્ધિ તત્વસ્થે, અહીંયા ધ્યાન આપજો, સાંખ્યની બહુ જ ટિપિકલ એક પ્રક્રિયા છે. દાખલા તરીકે પ્રકૃતિ ક્યારે એક્ટિવ થાય એના માટે એક સ્થૂળ थॉट तुमने एक मोटे तौर पे बताऊं. जैसे अपन अपना मुंह दर्पण में देखें, ऐसे शास्त्र कहे कि पुरुष प्रकृति में अपना प्रतिबिंब देखे, वह प्रतिबिंब के कारण वो अविद्या से ग्रसित हो जाए, ऐसा मानेंगे. ऐसे ही यहां एक बात समझाई जा रही है कि स्व प्रतिबिंबी बुद्धि तत्वस्थ, वो बुद्धि तत्व में यानी अंतःकरण में जो जीव चेतना को रिफ्लेक्शन आ रहे हो, क्योंकि नियरेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ना वो, यानी नियरेस्ट इंस्ट्रूमेंट होने के कारण अंतःकरण में यानी बुद्धि में उनकी दृष्टि से, सांख्य की दृष्टि से जो जीव चेतना को रिफ्लेक्शन आ रहे हो, वह रिफ्लेक्शन में अभिमानाभावी न, वहां जा बिंदु पे, एट एग्जैक्टली दैट पॉइंट, वह बिंदु पे कि जा बिंदु पे जाके वो बुद्धिस्त्व, बुद्धि में पड़ने वाला जो रिफ्लेक्शन है वहां में सु अभिमान समाप्त हो जाएगा. अभिमान निवृत्त होने के साथ वो जो रिफ्लेक्शन है वो डिसअपीयर हो जाएगा. बुद्धि में जो जीव चेतना को रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, द मोमेंट अभिमान रहित हो जाएगा पुरुष, वह क्षण वाको वो जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन डिसअपीयर हो जाएगा. और रिफ्लेक्शन डिसअपीयर हो जाने का मतलब है पुरुष को प्रकृति से मुक्त हो जाना. इतने रूप में या मोटे रूप में समझते रहेंगे तो हमारे लिए यह वक्त पर्याप्त है. वाक्य कारण क्या होएगा जब वो अभिमान निवृत्ति हो गई ना, तो देखो वाक्य रिजल्ट्स क्या है कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व, જે જીવાત્મામાં અહમ મમના કારણે કર્તાપણું અને ભોગતાપણું, હું કરતા છું અને હું ભોગતા છું, એ જે એના ચેતન કે અચેતન મનમાં ભરાયેલું છે, એના અભાવાત, એનો અભાવ હોવાથી સર્વથા નિરહંકૃતૌ, જ્યારે સર્વથા અહંકાર રહિત એ જીવાત્મા થઈ જશે. નિરહંકૃતૌનું મતલબ કરે છે કે સર્વથા ઉદાસીનત્વે સતી,
એ પ્રકૃતિ અને પ્રાકૃત જગતથી સર્વથા ઉદાસીન બની ગયો. પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિના જેટલા એલિમેન્ટ્સ છે એ બધાથી ઇનેક્ટિવ થઈ ગયો. ઇનેક્ટિવ થવાના કારણે પ્રકૃતિમાંથી એનો ઇટસેલ્ફ, જેમ બુદ્ધિનો દાખલો આપ્યો એવી જ રીતે પ્રકૃતિમાંથી પણ એનો રિફ્લેક્શન નીકળી ગયો અને એ રિફ્લેક્શન નીકળી જવાના કારણે એ સ્વરૂપસ્થ કહેવાયું. એવું કહેવાશે શાસ્ત્રથી કે આ જીવ સ્વ પોતાનું જે ઓરિજિનલ મૂળ એનો જો રૂપ છે એમાં સ્થિત થઈ ગયો. રૂપ એટલે અવસ્થા, પોતાની મૂળ અવસ્થામાં સ્થિત થઈ ગયો. એ કહે છે કે સ્વરૂપસ્થો. તેથી ચોથી પંક્તિમાં આવો નીચે, નિર્વિષય પ્રકાશાત્મત્વેન. એ જે આત્મ પ્રકાશ છે એનો પોતાનો, એ તો શેષ છે પુરુષનો, પણ એ આત્મ પ્રકાશ સિવાય એમાં વિષય એટલે એમાં બીજી કોઈ વસ્તુ રહી નથી. તેથી નિર્વિષય થઈ ગયો. નિર્વિષય પ્રકાશાત્મત્વેન, એમાં કોઈ પણ વસ્તુનો સ્પર્શ રહ્યો નહીં. ધ્યાન રાખજો, આપણે કોઈ નવલકથા અત્યારે વાંચતા નથી કે જેનાથી સહેલાઈથી બધું ઉતરી જાય. આપણે જ્ઞાન માર્ગની એક કઠિન પ્રક્રિયાને કાંઈક અંશમાં સાંભળવાનો અને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. કાઇન્ડલી હેલ્પ યોર સેલ્ફ એન્ડ હેલ્પ મી. પોતાની જાતને થોડુંક સ્વસ્થતા રાખી અને મને મારા પ્રયાસને સફળ કરાવવાનો પ્રયાસ કરજો. કારણ કે આપણે કાંઈક કોઈ નવલકથા, કાવ્ય કે કોઈ કહાની, આપણે સ્ટોરી કંઈક વાંચતા નથી. નિર્વિષય પ્રકાશકત્વની એ વખત જે નિરહંકારની, અહંકાર રહિત અવસ્થા થઈ અને જે રિફ્લેક્શન્સ નીકળી ગયા, પ્રતિબિંબ જ્યારે નીકળી ગયા, તો એનો જે આત્મપ્રકાશ હતો એ આત્મપ્રકાશ એ સ્વચ્છ બની ગયો. એ કોઈ પણ જાતના દૂષણથી રહિત બની ગયો, નિર્વિષય બની ગયો. અને તેથી પ્રકાશ આત્મ સ્વરૂપે, પ્રકાશ સ્વરૂપે જે વિદ્યમાન જીવ છે એ જીવ તદા આત્મા કૃતાર્થો મુક્તો નિગદ્યતે. એનાથી નીચેની પંક્તિમાં તે અવસ્થામાં એ આત્મા કૃતાર્થ કહેવામાં આવે છે. અને કૃતાર્થ શબ્દનો મતલબ છે સાંખ્ય દૃષ્ટિથી મુક્ત થઈ જવું. કૃત કરી લીધા છે એને બધા જ કૃત્ય એટલે કે જેને કરવા યોગ્ય જે કંઈ હતું એ બધું જ કરી લીધું. એટલે કૃત અર્થ થઈ ગયો, સિદ્ધ થઈ ગયો છે પ્રયોજન કે હેતુ જેનો, એવો કૃતાર્થ. એ કૃતાર્થ બની ગયો એટલે મોક્ષ એને પ્રાપ્ત કરી લીધું. એવું સાંખ્ય આચાર્ય ઉચ્યતે. સાંખ્યાચાર્યો એ વખતે એવા નિર્વિષય પ્રકાશાત્મા, જેમાં કાંઈ પણ જાતના કોઈ વિષયનું રિફ્લેક્શન નથી, એવા પ્રકાશ સ્વરૂપ જીવાત્માને સ્વરૂપસ્થ શબ્દથી, સ્વરૂપસ્થ સંજ્ઞાથી કહે છે કે આ જીવાત્મા પોતાના સ્વયંના રૂપમાં એટલે કે પોતાની મૂળ અવસ્થામાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગયો. અને એને આ પ્રમાણે પોતાના જ્ઞાનની અવસ્થાથી આત્મપ્રકાશ રૂપ પરિસ્થિતિમાં સ્થિત થઈ જવું કે આવી જવું, એ જે મોક્ષ છે એ સ્વતઃ મોક્ષ કહેવાય છે. તેથી કહે છે કે ઇતિ વિવિક્ત સ્વરૂપમેવ સ્વતો મોક્ષ ઇત્યર્થ. અહીંયા અંડરલાઈન કરી લેજો, કરવી હોય તો. આ પ્રમાણે પ્રકૃતિથી પુરુષનો વિવિક્ત એટલે કે એને જુદું થઈ જવું, પ્રકૃતિનો સ્પર્શ જે પુરુષના જીવાત્મામાં ન રહે એવી અવસ્થામાં આવી જવાને સાંખ્ય આચાર્યો સ્વતઃ મોક્ષ તરીકે ઓળખાવે છે. કારણ કે એ પોતે પોતાની આત્મ અવસ્થામાં જ, પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં જ ઘટિત જે પ્રકાશની અવસ્થા છે, નિર્વિષય પ્રકાશની, એ પોતે જ પોતાના વિવેકના કારણે આવી છે, પ્રાપ્ત મેળવાઈ છે. અને તેથી એને સ્વતઃ સ્વાયત્ત મોક્ષ તરીકે કહેવામાં આવે છે. ઠીક હે, ચલો આગળ.